Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Alhamdulillah Ibu ya, hari ini akan tasmiyah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bu Ria akan melaksanakan tasmi. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Jangan dibaca terlalu cepat, juga jangan dibaca terlalu lambat. Jangan tegang, fokus, konsentrasi, anggap seperti murojaah biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Bu Ria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما Khalaqal yang pertama. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijim min nar wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Lu'u. لؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ Lu'lu'u wal marjan. لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات فيهما فيهما عينان fakihatu fakihatu فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Bisa asmi surat Ar-Rahman dengan bagus Ibu ya. Dimungkinkan lagi aja tadi ayat dua-duanya aja ya Bu ya. Tadi ayat dua-duanya hampir dibaca ya kharuju minhumal luwal marjan. Jadi hamzah yang keduanya hampir tidak dibaca gitu Bu ya. Tadi hamzahnya hampir dibaca sukun. Jadi di sana hamzahnya yang kedua dibaca domah ya Bu ya. Baca u. Lu u tadi lu wal marjan. Harusnya lu wal marjan. Ya, itu saja sih Ibu ya yang harus dimungkinkan. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Semangat terus, semoga akan selalu syukran barakallahu fiik. Ada yang mau disampaikan Ibu? Gimana perasaan? Udah 2 surat ya Bu ya. Almu, Tiga. Ar-Rahman. Oh 3. Almu, terus Al-Waqiah. oh iya, Al-Waqiah udah ya. Al-Waqiah, Ar-Rahman. Sekarang mau surat As-Sajdah kayak Bu Apalagi Ati. sih? Ada As-Sajdah yang lebih mudah kayak Bu Ati. Bu Ati lagi ngafalin As-Sajdah. As-Sajadah. As-Sajadah. Dia pilihannya As-Sajadah apalagi sama Yasin. Yasin, iya. As-Sajdah, Yasin. Al-Hadid ini mau nyambung ke Al-Hadid juga udah Al-Waqiah ada Al-Hadid. Al-Hadid. Al-Hadid, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, Maryam, Tauha. Oh, Maryam. Maryam sih mau, tapi kayaknya Yasin aja dulu ya. Yasin. Yang Boleh lebih tapi sulit. panjang. Iya, tapi panjang Yasin lumayan. Enggak apa-apa. Yasin Lebih aja dari dulu. lebih dari panjangnya lebih dari Al-Waqiah sama Ar-Rahman. Apa ya? Apa itu? Kenapa, Bu? Kalau Yasin sih kan maksudnya masih sering dibaca. Kalau Baca Sajadah As-Sajdah itu jarang. jarang. Ya nggak apa-apa Yasin aja. Ya, Yasin karena aja untuk sih. melancarkan segala urusan kita kan tiap pagi-pagi kita harus baca Yasin ya, tiap hari kita baca Yasin ya. Untuk menghadiahkan juga ya, hadiah. Untuk yang sudah meninggal juga kita kan bacanya Yasin. Oke. Alhamdulillah ya 3 surat sudah, jangan lupa di murojaahnya Bu ya, diulang-ulangnya, diamalkan ya Bu ya. Ar-Rahman Al-Waqiah ini setiap hari. Terus Al-Mulk juga setiap hari, setiap malam sebelum tidur. Ar-Rahman Al-Waqiah ini setiap hari ya. Kalau bisa di awal hari agar dilancarkan rezekinya ya, diberi kasih sayang, tidak lupa dengan nikmat Allah ya. Surat Ar-Rahman ini mengajarkan kita agar kita tidak lupa akan semua kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nikmat mana yang harus kita dustakan ya Bu ya? Dari mulai bangun tidur, mata kita bisa melek aja, melihat alam dunia lagi, itu udah anugerah luar biasa. Ya, makanya saya kalau bangun tidur,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusur la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, alhamdulillah mata bisa lihat lagi gitu ya. Anggota tubuh saya bisa gerak lagi gitu ya, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat ya, untuk memperbaiki diri ya. Masya Allah. Jadi nikmat nggak ada apa kalau kita tuh jangan mikirin masalah terlalu banyak ujian ya Allah banyak masalah. Padahal di balik itu kenikmatan yang Allah berikan itu lebih banyak Lebih daripada banyak. ujiannya, daripada masalahnya ya. Ini agar kita selalu bersyukur maka dibaca selalu surat Ar-Rahman ya. Karena orang yang pandai bersyukur tuh la in syakartum la azidannakum ya. Maka orang yang bersyukur itu Allah akan tambahkan nikmatnya ya. Agar Allah tambahkan nikmat Hmm. untuk kita maka Ya, rajinlah Ustazah. bersyukur. Ustazah, soal mimpi itu bagaimana? Mungkin mimpi kita cuma sekedar bunga tidur aja kali ya, kan tidak seperti orang-orang soleh itu kan. Karena saya sekarang Nah, mimpinya nih, ini aja sampai sini apa sih ini mimpinya? kayak Nabi Yusuf ya Bu ya. Nabi Yusuf juga aneh mimpinya. 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepada Nabi Yusuf. So, kan aneh. Mana mungkin apa rembulan gitu ya, matahari ya, bintang-bintang ada gitu Sujud. ya bersujud ke Nabi Yusuf kan mimpinya aneh tapi kan takwilnya luar biasa ya. Hmm. Takwilnya luar biasa apa ternyata di akhir episodenya itu Nabi Yusuf jadi apa panglima raja ya Kerajaan. jadi kepercayaannya raja sehingga keluarganya ternyata 11 bintang itu saudara-saudaranya Betul. 11 ya saudara-saudaranya 11 meminta makan gitu ya meminta makanan kepada Nabi Yusuf terus bintang rembulan ya bintang dan rembulan itu ayah ibunya ya ibu tiri Hmm. dan ayahnya ya ternyata sama-sama semuanya datang kepada Nabi Yusuf ya uh, untuk meminta makan ya karena waktu itu lagi kekeringan sedangkan di kerajaannya Nabi Yusuf malah subur makanannya ya jadi bisa aja sih Bu ya ada takwilnya tapi alangkah baiknya sebelum tidur makanya kita dianjurkan untuk berdoa agar diberi mimpi yang baik-baik ya kalau Ya mainnya kayaknya asal saya. ru'yatan solihatan sodikotan goiroka dibatin nafiatan goiroborotin itu doa agar kita diberi mimpi yang baik ya Hmm. ada doanya Bu ya agar kita diberi mimpi yang benar yang baik ya bukan mimpi yang buruk gitu Bu biasanya mimpi juga kadang karena kecapean terus tidur aja nggak baca doa dulu nah itu mimpinya buruk kalau misalnya langsung Iya tidur kayaknya saya tanpa begitu berdoa tuh. kecapean makanya Kayaknya jangan saya lupa lupa saya lupa lupa baca doa pasti mimpinya ya. Allah makanya saya bilang apa hmm, ini? Bilang nggak baca doa kayaknya. ya Mimpinya. Kayak dibilang apa sih ini subhanallah. iya biasanya karena kecapean terus lupa baca doa doa mau tidur akhirnya mimpi buruk jadi untuk menghindari mimpi buruk itu apa sebelum tidur sholat tobat dulu, baca al-muk dulu, jaga wudhu dulu, baca doa dulu, doa sebelum tidur, ya. Terus mandi ayat, maksudnya mandi ayat itu baca 3 kul ya, kul Hmm. huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas itu adalah muawwadzatain ya Bu ya, untuk penjagaan kita kan ya Bu ya. Baca itu ditiupkan ke mulut kita terus diusap ke seluruh tubuh Badan. kecuali telapak kaki sama kemaluan kita ya itu dimandikan agar kita dilindungi ketika ada ayat kursi juga dibaca ya Al-Fatihah sama 3 kul itu terus kalaupun ada sihir ya kan kalau sihir itu orang yang benci ke kita orang yang dengki ke kita kan ngirimnya di malam hari ya ketika kita tidur ketika kita sedang tidak sadar nah kalau ibu baca baca ayat penjagaan itu malah mental balik lagi ke dia sendiri ya karena Itu Tuhan boleh kita buatkan ke suami juga, Ustazah. Suami boleh saya ini boleh. Kagetlah dia boleh nanti kalau kita lus-lus badannya enggak. enggak iya saya ke anak kayak gitu ke anak kayak gitu kalau anak kan apalagi yang kecil kan umur 2 tahun belum hafal kan ayat kursi belum apa kita mandikan ayat untuk anak kita sebelum tidur kayak gitu agar anaknya nggak mimpi buruk juga agar nggak takutnya ada sihir ya yang bukannya sihirnya tadinya untuk kita malah jadi ke anak kita namanya orang itu kan Bu ya nggak semuanya baik orang baik aja seperti Rasul ada aja orang yang sirik orang yang jahat seperti Hmm. Abu Jahal Abu Lahab apalagi kita yang banyak dosa ya takutnya ada orang yang
jahat ke kita, yang mau ngirim sihir ke kita di malam hari itu mental. Karena udah terbukti ya, dulu ada teman saya apa ya di dunia laki-laki pernikahan kan ada istri ke-1, istri kedua ya Bu ya. Nah, entah itu teman saya itu jadi istri ke-1 atau keduanya gitu, cerita ke saya katanya alhamdulillah dengan mandi ayat itu, katanya kayaknya sepertinya di malam hari ada yang mau ngirim sihir tapi malah kacanya yang pecah. Jadi tiba-tiba kaca kamarnya pecah, katanya gitu. Jadi itu bisa mental ya, balik lagi ke orang yang mau ngasih sihirnya. Jadi itu diamalkan juga ya Bu ya, diamalkan agar kita terlindungi, terjaga. Kalaupun ada ular, kalajengking, ya nggak akan kena karena tubuh kita udah terjaga sama ayat Quran. Jadi jangan langsung tidur ya Bu ya. Sekarang mah amalkan adab-adab Rasulullah SAW. Jadi kita tuh harus mengikuti sunnah Rasul dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Rasul tidurnya bagaimana? Ya seperti itu Rasul. Diniatkan pas mau tidur bangun tahajud, melaksanakan sholat tahajud. Ya, itu saja Ibu ya. Ya semangat terus, semoga tetap istiqomah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup Ibu ya? Udah cukup Ya, saya. kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Jangan lupa hadir lagi besok ya Bu ya di kelas. Saya Livita Kobiah mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqi Buria. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.